السلام عليك
Salam
وشمائله التي أعظم الشمائل وملاحظة عن نسل ما بلغ إلينا في شأن هذا الحديث الأنفال وآله لأن شرف من كتابة القلم والخطاب وتتنزه في هذه الأحكام والأخلاق وقال لنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والله الموضع في هذه السورة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والمخلوق الخلق تعالى منه ضمر الوجود والخلق فيما على صلى الله عليه. وقد أمرت بسناد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيا محمد صلى الله عليه وسلم وفرق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الذين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد نقلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم أرجولا. لا مراقبة القضية فسقط أشياء من البرية بكمال الخصوصية فسقط هذا النور المبين والله بطول من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من كل آدم ونوح وإبراهيم حتى حصلت يد العلم العظيم إلى من اتصلته بتكريم عبير الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمقامة آمنة سيدة بالكريمة آمنة فتلقى بعبد الله الأمر إلى ربها أحياؤها بمعونة الله حافظة على حق هذه القدرة وصومها كما ورد عن عبد الحظيم لا تنسوا في ولا تشكو منه علما العالم الشهادة إذا انبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر في آذان من السميم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه Yeah.
Musa
سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك يحسن فضلك ويحسن تقديرك علم يقبل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية الأولى توجهت إلى الله متواصلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل شأني به مشهورا وفيه محمودا وأن يحسن عملي في الأعمال المعقولة وتوجهي بالتوجه والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال
وتعود الظاهرة وغير بالإنجاز محمد عشان والبيوت الغافرة نتوجه إليك لإشراف والساكنين إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على القناة الكاملة وسود أمانتك وحافظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة أن أطلق على المطلوب لك والوصل بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومضى واسر عن ذلك في عبادك وسلك أوشك لأهل ذلك سيد الكونين أشهر الثقلين العبد المخلوق الخالد المخصوص من باب هذه الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه على قدرك اضطرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن الله لنا في حركاتنا وسكاتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أزوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف الخلق إليك وإلى هذا الحديث غاية عاملنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في خزنة هذا الحبيب من الحاضرين ومن ضرائب اتباعه من السالكين ولحقك وحقهم من المحزين ولحقك من الحافظين اللهم إنا لنا أسمع برحمتك خاصة ولا تخلنا وزرا جميلا هي وسيلنا إليك فلا تحيرنا حالنا ذيك ولا نصدق وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل الظلام منا بالغفران أن تقابل الظلام منا بالغفران أن تقابل الظلام منا بالغفران والمخزي بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعل ممن نزل هذا الحبيب وواصره ووله وظهره وأما ببركة وشر جهد أولادنا ووالدينا وعلى كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعز وعيد الطالب في جميع ظالم منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بهذه المعمور رحمة وشورا واقصد اللهم خلود المحروبين واغفر لنا المدينين واغفر المسلمين وتقبل صوبة الزائرين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المحفظين والظالمين واصلح أهلا ولد الحق في جميع النواحي والأرض الغيب بسعيد من جدك ونسر على المعالي من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الرسل حصين من جبعايا واجعلنا يا رب الرسل حصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الرسل حصين من جميع البلايا وترتز المكين من الذنوب والخطايا وعدل بالأعمال بطاعتك وسد بخدمتك الظالمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا من قبل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للإنسان الله والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم نفسه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول
قد خلت من وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimahumullah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita simak, kita dengarkan tausiah sekitar peristiwa Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali Haidir bin Habib Hasan Al-Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Miftahi babir rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru-guru agama, para habaib yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, wabil khusus kakanda kami Al-Habib Abdurrahman bin Hasan bin Abdurrahman Al-Qaf dan para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir bersama dengan kita di dalam majlis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang mulia ini, tepatnya pada malam Senin dari bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini. Majlis yang memperingati akan kelahiran baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama-sama kita cintai, Nabi yang sama-sama kita muliakan, Nabi yang sama-sama kita rindukan, ingin berjumpa dengannya. Nabi yang sama-sama kita semua umatnya ingin nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari beliau. Nabi yang kita semuanya ingin bersama beliau sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkumpulan ini kita memperingati malam kelahiran beliau, malam yang sangat istimewa yang pernah terjadi di atas dunia ini, yang tidak akan pernah terjadi untuk terulang kali kedua kali, karena keistimewaan Nabi Muhammad SAW hanya dimiliki oleh beliau semata. Kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW tidak akan pernah dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW
adalah keistimewaan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang hidup di atas dunia ini terkecuali semua mereka memiliki hubungan erat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengharapkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ingin masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka akan berdiri di belakang safnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua mereka para nabi dan rasul nanti di yaumil qiyamah akan berdiri di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad dimiliki oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya khusus buat beliau. Tidak ada seorang pun manusia yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu seluruh kemuliaan yang ada di atas dunia ini akan hina kedudukannya dibanding kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jabatan yang ada di atas dunia ini akan rendah dibanding dengan kemuliaan jabatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya selalu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat rancak di kantor-kantor, di ruang sekolah, ada gambar presiden di sebelah kanan, ada gambar wakil presiden di sebelah kiri. Ada gambar gubernur di sebelah kanan, ada gambar wakil gubernur di sebelah kiri. Ada gambar wali kota di sebelah kanan, ada gambar wakil wali kota di sebelah kiri. Kalau ada orang yang meletakkan nama Nabi Muhammad dan nama Allah Subhanahu wa taala di atas gambar-gambar manusia-manusia itu, berarti itu orang kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Berarti dia tidak menghormati Nabi Muhammad SAW yang di dalam surga, hiasan-hiasan di dalam surga selalu disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Tidak disebutkan Allah sebagai Tuhan kita, terkecuali Nabi Muhammad sebagai nabinya, kekasihnya. Maka itu kita sekarang ini berkumpul di dalam majelis maulid Nabi Muhammad SAW atas dasar kecintaan dan pengagungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita mau berkumpul. Kita ingin setiap kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memiliki kesempatan. Setiap datang bulan Maulid, setiap datang bulan Rabiul Awal, kita memiliki kesempatan dan anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua umat Nabi Muhammad SAW dapat memandang wajah Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam mimpi kita. Itu harapan penduduk negeri Hadramut. Penduduk negeri Hadramut itu kalau sudah ketemu dengan bulan Maulid seperti saat sekarang ini, mereka itu punya target, punya harapan. Setiap memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, harapan mereka, target mereka tidak berlalu ini bulan Maulid, tidak keluar kehidupan mereka daripada bulan Maulid, terkecuali di bulan Maulid mereka dapat memandang wajah Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam tidur dan mimpi mereka. Sehingga kalau sudah berlalu bulan Maulid, kalau sudah berlalu bulan Rabiul Awal, itu mereka yang sudah bertemu dan melihat wajah Nabi Muhammad di dalam mimpinya, pembicaraan mereka kalau sudah kumpul itu cerita Nabi Muhammad SAW semuanya. Masing-masing menceritakan kesan daripada kehidupan mereka yang sudah melihat wajah Nabi Muhammad SAW.
Masing-masing mereka menceritakan tentang keindahan wajah Nabi Muhammad SAW, dan masing-masing mereka menceritakan tentang sifat-sifat mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Atas dasar kerinduan yang mendalam di dalam dasar hati mereka yang paling dalam kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka diberikan anugerah yang besar oleh Allah, dapat memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun juga tidak kita berkumpul begitu saja malam hari ini, terkecuali harapan kita itu. Kenapa? Karena kita datang berkumpul di dalam majelis ini karena cinta. Kalau kita hanya mengungkapkan kecintaan kepada seseorang, tapi seseorang tersebut tidak cinta kepada kita, maka cinta itu akan hampa jadinya. Cinta itu akan jadi bertepuk sebelah tangan. Artinya sia-sia cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan cinta kita itu yang benar, bukan hanya main-main, bukan hanya sebatas kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad begitu saja, tapi sholawat kita tidak menghubungkan ruh kita kepada ruhnya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Syamsul Durar yang tadi kita baca, beliau berharap apa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Beliau berharap salawat yang kita baca, maulid yang kita baca malam hari ini menjadi media, menjadi sarana, menjadi penghubung antara ruh kita dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan hal tersebut, tak kala kita bersalawat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun berkenan menjawab salam kita. Tidak kita ucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, terkecuali Nabi Muhammad SAW akan jawab salam kita. Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya, tak kala kita mengucapkan salam, hukumnya dihukumi sunnah, dan yang menjawab salam hukumnya dihukumi wajib. Kalau kita sudah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, berarti kita mendapatkan pahala sunnah. Kalau Nabi Muhammad yang mendengar salam kita, berarti mereka Nabi Muhammad SAW memiliki hukumnya wajib menjawab salam kita. Siapa yang lebih berhak untuk menjawab salam? Orang yang kita ucapkan salam kepadanya. Maka itu jangan pernah merasa Nabi Muhammad SAW itu hilang daripada kehidupan kita, jangan. Seorang pecinta Nabi Muhammad SAW, dia akan selalu merasa hidupnya di dunia ini bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai umat Nabi Muhammad, sesungguhnya di antara kalian ada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita mengira Nabi Muhammad tidak ada. Dalam kehidupan kita ini selalu ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan memperhatikan kita. Semua gerak-gerik kita diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Apalagi di dalam perkumpulan yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka itu yakinlah, semua apa yang kita lakukan di dalam majlis yang mulia ini akan dilaporkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam ayat suci Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh, fasayarallahu a'malakum wa rasuluh walil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal baiklah kalian wahai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena amal-amal kebaikan kalian akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kalian. Amal baik kita saat membaca maulid di sini dilaporkan kepada Nabi Muhammad.
Lebih lagi di saat peringatan Maulid seperti ini, para malaikat-malaikat Allah akan mencatat satu persatu nama-nama kita yang hadir di sini. Nama-nama yang hadir di sini dicatat namanya. Yang nyatat siapa? Bukan ulun lain, yang nyatat malaikat. Satu persatu nama Tuhan yang dicatat sama malaikat. Yang laki, yang perempuan. Jangan betakun malaikat tuh kenal kalawan Tuhan kita, tidak perlu. Malaikat itu pasti kenal. Buktinya apa? Malaikat maut nggak pernah salah cabut nyawa orang. Iya kan? Artinya apa? Kenal betul ya. Yang hari ini daftarnya akan modal, yang hari ini daftarnya akan meninggal dunia, tidak pernah tersalah. Sesuai dengan rencana. Begitu juga malam hari ini yang namanya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dicatat, dilaporkan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Kasih tahu Nabi Muhammad. Malaikat berkata, ya Rasulullah, ini nama-namanya nih umatmu yang hadir dalam peringatan Maulid. Nabi Muhammad melihat namanya. Di situ ada nama Pak RT, ada nama Pak Lurah, ada di sini RT, ada. Gitu. Namanya dilaporkan semuanya. Yang tidak disebutkan namanya tidak dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan. Nabi kita Muhammad SAW setelah melihat nama-namanya di situ lengkap. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, Hamidullah. Aku bersyukur kepada Allah dan aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan umatku memiliki kecintaan kepadaku sehingga mereka hadir di dalam peringatan kelahiranku. Terima kasih Nabi Muhammad kepada Allah. Diberikan kabar bahwasannya umatnya berkelakuan baik, senang. Siapa yang tidak senang? Kalau anaknya dikabarkan kelakuannya baik. Orang tua mana yang tidak senang kalau ada orang menceritakan tentang kebaikan anaknya? Ada orang datang ke rumah kita mengatakan, Masya Allah, anak pian itu luar biasa. Sholatnya nggak pernah ketinggalan, bangun malamnya nggak pernah ketinggalan, taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya, rajin membaca Al-Quran. Orang tua mana yang gak senang mendengar cerita anaknya seperti itu? Kalau ada orang tua gak senang dengar anaknya berbuat baik, itu orang tua gilaan. Gitu. Pasti senang. Kenapa? Karena semua manusia ini suka dengan kebaikan. Asalnya seperti itu hakikatnya. Semua manusia itu suka mengerjakan kebaikan. Itu kudrahnya manusia, asalnya seperti itu. Maka itu kita senang kasih kabar seperti itu. Kadang-kadang karena kita senangnya, karena kita berbunga hati kita mendengar kelakuan anak kita dilaporkan oleh orang yang memberitahukan kepada kita. Kita kadang-kadang buru-buru langsung memberikan hadiah kepada orang yang ngasih kabar. Masya Allah, makasih ya. Saya senang dengar kabar dari anak saya sampean tentang anak saya. Senang. Tapi kalau sebaliknya kita mendengar dari orang lain tentang cerita anak kita yang tidak baik, la ilaha illallah. Anak pian itu Pak, Masya Allah, tiap hari teler, tiap hari nyabu, tiap hari ngelem, tiap hari ngejenet, tiap hari ganggu orang, tiap hari gak pernah kelihatan sembahyang, tiap hari gak pernah melihat kelihatan membaca Al-Quran. Duduknya di mana? Duduknya di kuburan. Gitu. Kalau duduknya di warung masing-masing duduk di kuburan. Gitu. Kita orang tua mendengar cerita anak-anak kita seperti itu,
akan mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kita akan datangi ke anak kita. Kita akan mengatakan, ya Allah nak, kayak itu kak ini kan ikam gawin nak. Kayak apa abah mandak muha di kampung nak. Abah ni RT main, mama ikam juga RT juga. Kayak apa mandak muha nak di hadapan orang di kampung, amun gawin di kampung. Nah kayak ini Supan benar. Bukan hanya mama yang supan, bukan hanya abah yang supan, seberataan sekeluargaan kita supan. Tahu nggak supan? Itu. Sedih kita kan dengar anak kita seperti itu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Kalau yang dilaporkan kehadiran beliau tentang keburukan dan kenakalan umatnya, Nabi Muhammad juga sedih. Sedih Nabi Muhammad SAW melihat kita ada yang tidak pernah sembahyangnya setahun sekali, hari raya Idul Fitri tidak pernah sembahyang. Tambah lagi sekarang ini ada ajaran baru yang mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, gurunya memadahkan bahwasannya sembahyang itu ternyata wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup. Waduh, tuang sampai ke Banjar tuh bisa rapi banget, empatan bubuhan nang pengoler tuh 7 bandar itu, sembahyang setahun sekali aja seumur hidup. Masya Allah. Gitu. Sedih Nabi Muhammad SAW. Sudah sedih Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad SAW meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampuni keadaan umatku seperti itu. Ya Allah, ampuni. Nah maka itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti semalam hari ini, hendaknya kita sadar, hendaknya kita mengerti bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketahuilah sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah manusia. Kalau sudah sebaik-baik umat, jadilah umat Nabi Muhammad yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tidak mendengar sebutan nama Nabi Muhammad terkecuali hatinya bergetar, jiwa dan raganya bergetar, ingin merindukan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan keadaan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu la yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa anhabarana. Tidaklah dia mendengar sebutan nama Nabi Muhammad di pendengaran kedua belah telinganya terkecuali bergetar jiwa dan raganya, hilang rasa gundah yang ada di dalam hatinya, hilang rasa sumpah yang ada di dalam kepalanya. Kenapa? Karena dia merindukan, ingin bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halul muhibbin seperti itu. Keadaan orang yang cinta seperti itu, sehingga tiap hari yang dia ingat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka orang itu akan sering menyebut sesuatu tersebut. Itu cinta kepada mobil, hendak benar bisi mobil, selalu tiap hari di handphone melihat gambar mobil aja, duit kada bisi lagi. Itu hendak benar bisi mobil sudah ditakunakan, sudah di mana-mana dialer betakun mobil tuh, duit kada bisi, hendak bisi mobil. Gitu. Cinta kepada sesuatu seperti itu. Maka itu kata Nabi kita Muhammad SAW,
Beliau mengatakan, berbicaralah kalian dengan pembicaraan apapun. Kenapa? Karena sesungguhnya pembicaraan kalian itu melambangkan kecintaan kalian kepada seseorang. Kalau seseorang cinta kepada jabatan, maka dia akan cerita tentang jabatan. Kalau seseorang cinta kepada artis, maka dia akan menceritakan tentang kehidupan artis. Kalau dia cinta kepada politik, maka tiap hari yang dia ceritakan tentang perpolitikan. Kalau dia cinta kepada sesuatu benda apapun, maka dia akan selalu menceritakan tentang benda-benda itu. Begitu juga kalau seseorang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Selalu cerita Nabi Muhammad. Tidak ketemu orang kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan bersalawat, seseorang hatinya akan gembira. Dengan bersalawat, seseorang akan hilang rasa sumpek yang ada di dalam kepalanya. Kalau ada orang sumpek, nah suruh baca salawat banyak-banyak, insya Allah sumpeknya hilang. Galau. Kata para ulama mengatakan, ahli mahabbah yang cinta kepada Nabi Muhammad, dari mana datangnya galau? Kalau kami masih bersalawat kepada Nabi Muhammad dan membaca Al-Quranul Karim. Maka itu di dalam kamus kehidupan para aulia itu tidak pernah ditemui ada wali galau. Ada. Kenapa? Karena mereka itu hidupnya selalu bersama Nabi Muhammad dan selalu bersama Al-Quran. Tidak pernah galau. Ada yang kayak kita mah gara-gara COVID aja galau hidup. Itu kan? Hanya COVID aja masih galau sudah hidup. Belum lagi yang dahsyat daripada COVID itu kena datang. Itu tidak akan datang yang namanya galau itu kalau kita masih suka bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu perbanyak baca salawat dengan Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita memiliki kedudukan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Majelis ini dilaksanakan, diadakan karena menginginkan semua yang hadir memiliki kesempatan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan terdapat kesempatan di dunia, insya Allah di akhirat. Gitu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di dalam hadisnya, agrabukum minni manzilatan fi yaumil qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat, kata Nabi Muhammad, duduknya di sampingku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Anda semuanya ingin duduk samping Nabi Muhammad, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Mumpung ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Gitu. Jangan menyesal di kemudian hari nanti. Setelah kita melihat saudara-saudara kita, setelah kita melihat kaum muslimin yang lainnya, karena gemar bersalawat, karena gemar mencintai Nabi Muhammad SAW, mereka dapat duduk di samping Nabi Muhammad di yaumil qiyamah, sementara kita hanya dapat menonton, hanya dapat melihat, tidak bisa duduk di samping Nabi Muhammad SAW. Duduk di samping Nabi Muhammad lebih mulia daripada duduknya kita di samping raja-raja yang ada di dunia ini. Duduknya kita di samping Nabi Muhammad lebih mulia daripada duduknya kita di samping presiden. Kenapa? Karena yang menyaksikan bukan lagi umat sedunia, tetapi yang menyaksikan nanti adalah umat dari mulai zaman Nabi Adam sampai yang paling terakhir meninggal dunia. Tak kalau semuanya dibangkitkan di yaumil qiyamah, dikumpulkan di pada mahsyar, di saat itu Nabi Muhammad SAW akan memanggil nama pecinta-pecintanya satu persatu, terus didudukkan di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Tiap ada tuan guru, ada ulama, ada habib datang ke kampung kita, kita hendak pernah duduk di samping sini. Kadang-kadang minta bergambar. Itu
Ada cukup sekali bergambar, 2 kali, 3 kali. Kalau perlu sampai habis kelisinya. Handphone wah ini kada berkelisi lagi bang. Bahari berkelisi. Isinya 24 aja habis. Wah ini handphone picik terus. Memorinya benar-benar luar biasa. Hendak bergambar terus. Gitu. Orang mulia kita pengen duduk di samping mereka, pengen bersanding, bergambar bersama dengan mereka. Tahukah kalian kemuliaan mereka semua para ulama, kemuliaan mereka semua para habaib, semuanya berasal daripada kemuliaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak kebayang nanti di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar, kita duduk di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan jutaan bahkan miliaran manusia akan melihat kita. Kemudian kita akan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mau seperti itu? Salawat, cintai Nabi Muhammad itu dengan sepenuh hati kita. Cintai Nabi Muhammad itu dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Jangan pernah menduakan cinta kita kepada selain manusia, terkecuali hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Itu. Sampai disebutkan ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Rabi'ah ibn Ka'ab. Rabi'ah ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang sering membantu Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya. Rabi'ah ini suka menyiapkan air wudunya Nabi Muhammad, suka menyiapkan air mandinya Nabi Muhammad, suka menyiapkan sendalnya Nabi Muhammad, suka menyiapkan tempat sholatnya Nabi Muhammad. Semua kebutuhan Nabi Muhammad dibantu oleh Rabi'ah ibn Ka'ab. Melihat ini sahabat sangat rajin membantu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memanggil sahabat Rabi'ah. Rabi'ah, sini Rabi'ah. Kata Nabi Muhammad pengen ngasih hadiah kepada Rabi'ah. Wahai Rabi'ah, salli ya Rabi'ah, minta sesuatu kepadaku Rabi'ah, aku akan kabulkan, aku akan beri kepadamu wahai Rabi'ah. Rabi'ah, sahabat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh minta sesuatu kepada Nabi Muhammad. Dia menjawab apa? Ya Rasulullah, sa'altuka murafaqata fil jannah. Ya Allah, yang aku minta kepadamu ya Rasulullah hanya satu ya Rasulullah, tidak ada duanya ya Rasulullah. Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar aku menjadi temanmu selama di dunia sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin berpisah dengan dirimu ya Rasulullah. Nabi Muhammad waktu itu bertanya, ya Rabi'ah, apa ada permintaan yang lain Rabi'ah? Rabi'ah mengerti kalau seandainya dia meminta gunung Uhud untuk menjadi emas, maka Nabi Muhammad SAW berdoa akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak diminta oleh Rabi'ah. Dia mengerti, dia tahu kalau Nabi Muhammad berdoa untuk dirinya, apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak meminta itu semua dari Nabi Muhammad. Dia lebih memilih untuk bersama dengan Nabi Muhammad di dunia sampai masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bertanya, ada lagi yang lain ya Rabi'ah? Kata Rabi'ah, tidak, cukup itu saja ya Rasulullah. Tuh, permintaan seorang sahabat dengan Nabi Muhammad, nah nego-nego, nah kayak kita mah mengaku cinta, tapi imbah didatangi orang hendak berdatang lalu aja banyak benar permintaannya. Kisah sayang benar lawan pacar, sekalinya pacar mendatangi hendak bujur-bujur, mintanya 200 juta.
Itu belum isi kamarnya, hanya mahar aja itu, hanya jujuran aja sudah 200 juta. Isi kamar bang, ya hitung seorang aja, lemari kira-kira berapa, ranjang kira-kira berapa, selawar dalam kira-kira berapa, hitung ya itu. Masya Allah, cinta masih seperti itu ngarannya cintaan, cinta monyet. Itu lihat seorang pecinta kepada Nabi Muhammad SAW, ingin kebersamaannya, ingin kebersamaannya dengan Nabi Muhammad di dunia sampai akhirat, di dunia sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Simtud Duror yang tadi kita baca, beliau mengatakan fi jannatin ma saghani min wasfiha illa likauni hubbi fiha khayyam. Di dalam surga itu, kata Habib Ali Sahibul Maulid, aku tidak tertarik dengan kemegahan-kemegahan surga, tidak. Aku tidak tertarik dengan keindahan bidadari yang ada di dalam surga, tidak. Tapi yang merindukan, yang bikin rindu hatiku ingin masuk ke dalam surga adalah karena aku mengetahui kekasih hatiku, pujaan diriku ada di dalam surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad ada di dalam surga, aku tidak akan ingin masuk surga, kata mereka. Tidak ingin masuk surga kalau seandainya Nabi Muhammad tidak ada di dalam surga. Maka itu mereka para aulia, mereka para pecinta Nabi Muhammad SAW diajari oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, idza sa'altumunal jannah fas'alil firdaus. Kata Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, ngajarin kita semua, wahai umatku, apabila kalian minta agar dimasukkan surga oleh Allah, maka mintalah surganya itu surga Firdaus. Jangan minta surga yang lain. Walaupun surga itu banyak tingkatannya, minta surga Firdaus. Sahabat-sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah harus surga Firdaus? Karena aku ada di dalamnya. Kalau masuk surga yang lain gak bakal ketemu dengan Nabi Muhammad. Maka itu kata Habib Ali, apa gunanya kenikmatan dalam surga? Apa gunanya kemewahan dalam surga? Apa gunanya kemegahan yang ada di dalam surga? Apa gunanya kecantikan-kecantikan bidadari yang ada di dalam surga kalau aku tidak bertemu dan berkumpul bersama dengan kekasih pujaan hatiku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu banyak-banyak minta kepada Allah agar masuk surga Firdaus. Itu minta. Kalau ulun alhamdulillah wayah ini hidup di dunia sudah dapat Firdaus. Nah, bini ulun ngarannya Firdaus. Nah, dapat sudah di Firdaus di dunia. Kalau di dunia sudah dapat Firdaus, lebih-lebih nanti insya Allah di akhirat juga akan dapat Firdaus. Itu. Minta kepada Allah agar kebersamaan kita bersama Nabi Muhammad di dunia terus sampai di akhirat, terus sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari yuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pisahkan kehidupan kita dengan Nabi Muhammad. Allah jangan pisahkan akhlak mulia kita dengan akhlak mulia Nabi Muhammad dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kecintaan yang mendalam di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun cinta kepada kita, Nabi Muhammad pun kenal kepada kita, Nabi Muhammad pun sayang kepada kita. Mudah-mudahan dengan peringatan Nabi, kenikmatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kumpulkan kita juga nanti di dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kehidupan kita, berkahi kehidupan kita, berkahi kehidupan rumah tangga kita, berkahi kehidupan keluarga kita, berkahi kehidupan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mengibadati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mencintai kepada nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung halaman kita selalu dijagakan oleh Allah, dijagakan daripada mahara bahaya, dijagakan daripada bencana, dijagakan daripada bala, dijauhkan daripada kemalingan, dijauhkan daripada kebakaran, dijauhkan daripada kebanjiran, dijauhkan daripada kekeringan, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berlipat ganda, sehingga kita dapat menunaikan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang, dapat berziarah ke kota Makkah Al-Mukarramah, dapat berziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah, dapat berziarah ke pusara, ke kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Jadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Jadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang disayangi oleh Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semua perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, tidaklah ada satu orang di antara kita yang sakit terkecuali Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dirinya daripada sakitnya. Tidak ada satu orang di antara kita yang memiliki banyak hutang terkecuali Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dirinya daripada hutang. Tidak ada seorang pun yang berlumuran dosa hadir di dalam majlis yang mulia ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Ampuni segala dosa dan kesalahannya, ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan orang-orang tua kita, baik orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang sekarang berada di alam barzah, yang sekarang berada di alam kubur. Mudah-mudahan mereka senang melihat keadaan kita malam hari yang mulia ini, memperingati kelahiran Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang-orang tua kita senang melihat keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang-orang tua kita, guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan arwah-arwah mereka bersama dengan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kita doakan kepada orang-orang tua kita yang masih hidup di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, berkahi kehidupan mereka, berkahi kehidupan mereka, berkahi kehidupan mereka, panjang umur dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak lupa juga kepada orang-orang tua yang hadir di dalam majelis yang mulia ini, baik kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Mudah-mudahan Allah berkahi umur mereka, panjangkan umur mereka, kabulkan segala hajat-hajat mereka, hajat di dunia, lebih-lebih hajat di akhirat, dan mudah-mudahan diberkahi seluruh rumah tangganya dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akramal akramin wa ya ajwal ajwadin wa ya rahiman masakin ya arhamar rahimin ya rabbi wajma'na wahbaban lana bidarikal firdaus ya rijwana ya rabbi wajma'na wahbaban lana bidarikal firdaus ya rijwana. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai di dunia, bersama dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga firdaus yang paling tinggi. Ya Allah, ya Allah, jangan kau akhiri kehidupan kami di dunia ini ya Allah terkecuali setelah kami melihat wajah mulia Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya di dalam mimpi dan tidur kami. Ya Allah, kami
Kami rindu ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Kami rindu ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Kami rindu ingin melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan akhiri kehidupan kami di dunia ya Allah terkecuali setelah kami melihat wajah Nabi-Mu Nabi Muhammad. Wajah Nabi-Mu Nabi Muhammad. Wajah Nabi-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan akhir hidup kami tak kala kami menghembuskan napas kami terakhir hidup di dunia ini ya Allah, di hadapan kami ada Nabi Muhammad, di hadapan kami ada Nabi Muhammad, di hadapan kami ada Nabi Muhammad, di hadapan kami ada Nabi Muhammad yang menyaksikan ruh kami, jasad kami dicabut oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan pisahkan kehidupan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan keberadaan kami dengan Nabi Muhammad. Kami merindui dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikan kami sebagai rombongan yang nanti berdiri di belakang Nabi Muhammad tatkala engkau mempersilahkan Nabi Muhammad dan umat-umatnya untuk melintas di atas sirat, untuk melintas di atas sirat, untuk melintas di atas sirat, untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah berada di belakang Nabi Muhammad. Jadikan kami berada di belakang Nabi Muhammad, dan pastikan ya Allah tidak ada seorang pun di antara kami terkecuali sudah simpun masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad. Sebelum pintu surga kau tutup ya Allah, pastikan kami berada di dalamnya ya Allah. Ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil uni wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku ulun yang kurang berkenan. Ulun minta halal, minta ridho, minta rela lawan pian seberataan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah tadi serta pembacaan doa, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Ulun selaku panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran rombongan Al-Mukarram Habib Ali dan Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Qab ke tempat kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskannya dengan pahala yang berlipat ganda. Juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan yang berhadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan juga terima kasih mengucapkan kepada seluruh jamaah yang telah membantu kami panitia sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.